بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے اور کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کتنا بڑا بنایا ہے، اور جہنم کے اندر کون کون سے دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اور جہنم کتنی بڑی ہے۔ فرینڈز، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم جہنم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کیسا بنایا ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ فرینڈز، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ فرینڈز، قرآن پاک کی آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے ہر دروازے کے سامنے 70,000 آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے اندر آگ کی 70,000 گھاٹیاں ہوں گی، اور ہر گھاٹی کے اندر آگ کی 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ میں 70,000 وادیاں ہوں گی، اور ہر وادی کے اندر آگ کے 70,000 محلات ہوں گے، اور ہر محل کے اندر بھی آگ کے 70,000 مکانات ہوں گے، اور ہر مکان کے اندر زہر کی 70,000 سرائیاں ہوں گی، اور جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت برپا ہوگی، اس روز جہنم سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے ہی جہنم سے ڈھکن کو ہٹایا جائے گا تو اس میں سے شامیانے نما آگ کا ایک پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی دائیں جانب اڑے گا، اور ایک دوسرا پردہ ظاہر ہوگا جو لوگوں کی بائیں جانب اڑے گا، اور ایک آگ کا یہ پردہ لوگوں کے سامنے کی طرف سے آئے گا، اور اس دن آگ کا ایک شامیانہ لوگوں کے اوپر ہوگا اور ایک شامیانہ لوگوں کے نیچے ہوگا۔ اس دن جو ہی جن و انس سے آگ کے اس بہت ہی خوفناک شامیانے کو دیکھیں گے تو وہ تمام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس وقت خوف کے عالم میں تمام لوگ یہ پکارنے لگیں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے بچا لینا، میرے پروردگار مجھے بچا لینا۔ فرینڈز، ہر ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جہنم کیا ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے کافروں، مشرکوں اور گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کے اندر گنہگاروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ فرینڈز، قرآن پاک میں جو جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے پہلے دروازے کا نام جہنم ہے۔ جہنم کے پہلے دروازے کا نام جہنم اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں جو عذابات دیے جائیں گے وہ مردوں اور عورتوں کے چہروں پہ شکنیں ڈال دیں گے، اور اس مقام میں خوفناک آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر راکھ کر دے گی اور ان کے گوشت کو کھا جائے گی، اور اس دروازے کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ فرینڈز، جہنم کے دوسرے دروازے کا نام دروازہ لوا ہے، یعنی وہ شعلے والی آگ جو منہ اور سر کے کھال کو کھینچ ڈالے گی۔ جہنم کے دوسرے دروازے کی آگ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑتا رہا۔ فرینڈز، جہنم کے تیسرے دروازے کا نام سقر ہے۔ اس کو سقر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جہنم کا وہ مقام ہے جہاں پر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس گوشت کو اس آگ کے اندر جھلسا دیا جائے گا۔ فرینڈز، جہنم کے چوتھے دروازے کا نام حطامہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ کر دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دیں گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔
फ्रेंड्स, जहन्नुम का ये मकाम एक ऐसा इबरतनाक मकाम होगा कि जिसकी आग जहन्नुमियों को पाँव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो दोज़ख चिंगारियां फेंकती है जो किलों की मिसल हैं, गोया वो जर्द रंग के ऊँट हों। आग की ये चिंगारियां ऊपर उठेंगी और फिर नीचे आएंगी, जो जहन्नुमियों के चेहरों पर, हाथों और बदनों को जला डालेगी। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब की वजह से जहन्नुमी इतना रोएंगे कि उनकी आंखों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो खौफनाक अजाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे, यहाँ तक कि खून के आंसू भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद जहन्नुमी इतना रोएंगे कि उनके पीप के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक कि उनकी आंखों से निकलने वाले पीप भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब इतना दर्दनाक होगा कि इसकी वजह से जहन्नुमी इतना रोएंगे कि आंखों से निकलने वाले आंसुओं में कश्तियाँ छोड़ दी जाएं तो वो भी चलने लग जाएं। फ्रेंड्स, जहन्नुम का 5वां दरवाज़ा जहीम है। इसको जहीम इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर जहन्नुम के बड़े बड़े अंगारे होंगे। और जहन्नुम का 6वां दरवाज़ा सायर है। इस दरवाजे को सायर इस वजह से कहा जाता है कि इस मकाम की आग जहन्नुमियों को जला डालेगी। जब से अल्लाह तबारक व तआला इसको पैदा किया है, ये जहन्नुम कभी ठंडी नहीं हुई। जहन्नुम के दरवाजे के अंदर 300 महलात हैं और हर महल के अंदर 300 खौफनाक मकान हैं और हर मकान के अंदर भी तीनों किस्मों के दर्दनाक अजाब हैं। फ्रेंड्स, जहन्नुम के दरवाजे के अंदर सांप, बिच्छू, बेड़ियों, जंजीरें और तोक का अजाब दिया जाएगा। इस दरवाजे के अंदर गम का एक कुआं होगा। पूरी जहन्नुम में से इससे ज़्यादा खौफनाक और हैबतनाक और कोई जगह नहीं। इस दरवाजे के अंदर गम के कुएं को जैसे ही खोला जाएगा तो तमाम अहले दोज़ख इंतहाई गमनाक हो जाया करेंगे। फ्रेंड, जहन्नुम का 7वां दरवाज़ा हाविया है। ये जहन्नुम का वो मकाम है कि जहाँ कोई इसमें गिर पड़ेगा तो वो कभी भी इससे बाहर ना निकल सकेगा और इस मकाम को बैरुल हुबा भी कहा जाता है, यानी गर्दो गुबार का कुआं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस मकाम के मुतालिक इरशाद फरमाता है, और जब कभी वो हल्की होने लगेगी तो हम उन पर उसको और भड़का देंगे। फ्रेंड्स, जब इस गर्दो गुबार वाले कुएं को खोला जाएगा तो इसमें से ऐसी आग निकलेगी जिस आग की वजह से जहन्नुम की पहले वाली आग भी पनाह मांगेगी। और इस दरवाजे और तबके में वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हम उसे सऊद पर चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, सऊद एक आग का पहाड़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने दुश्मनों को मुंह के बल इस अंदाज में रखेगा कि उनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे होंगे और उनकी गर्दनें उनके कदमों के साथ मिलाई होंगी। और इस मकाम पर बेज़बानियाँ फरिश्ते इन लोगों के सिरों पर खड़े होंगे और इन फरिश्तों के हाथों में लोहे के हथौड़े होंगे। जब उनमें से कोई एक फरिश्ता एक ज़रब मारेगा तो उसकी आवाज़ को जिन और इंस सारे सुनेंगे। फ्रेंड्स, जहन्नुम के इस मकाम के दरवाजे लोहे के होंगे और फर्श कांटे का होगा और पर्दे तारीकी यानी अंधेरे के होंगे और इस मकाम की ज़मीन पीतल और शीशे की होगी। जहन्नुम के इस खौफनाक मकाम में जहन्नुमियों को आग ही का ओढ़ना और बिछोना होगा। आग इनके नीचे होगी और आग ही इनके ऊपर होगी। फ्रेंड्स, जहन्नुम के इस मकाम की आग को 1000 साल तक जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई और मज़ीद इसको 1000 साल तक जलाया गया, फिर वो सफ़ेद हो गई और फिर 1000 साल तक मज़ीद इस आग को जलाया गया तो वो आग स्याह हो गई। अब इस मकाम की आग इंतहाई स्याह और तारीक आग है, जिस आग के साथ अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब भी शामिल है। रिवायात में आता है कि जहन्नुम में जिस जहन्नुमी को सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा उसको जहन्नुम की आग के जूते पहना दिए जाएंगे। उन जहन्नुमी जूतों की आग गर्मी की वजह से इस जहन्नुमी का दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी की हंडिया खोलती है। फ्रेंड्स, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नुम किस कदर खौफनाक है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक जहन्नुम के अंदर किस कदर दर्दनाक अज़ाबात तैयार कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नुम के अज़ाबात से निजात अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जन्नत में जगह अता फरमाए और उन तमाम तर गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर लोग जहन्नुम के मुस्तहिक़ होंगे। आमीन।